فصل امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے. میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا، میری عوام کو فائدہ تھا، میں مہنگائی کم کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی الائی ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، وہ تیل منگوا رہا ہے روس سے. اس کو امریکہ نے کہا کہ نہ تیل خریدو، اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کو کہ ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. یعنی کہ ہندوستان کی فورن پالیسی ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے، اور ہماری فورن پالیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے. یہ بھی پسند نہیں آئی بات، چائنا سے تعلقات وہ بھی پسند نہیں آئے، تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں. میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت، سراج الدولہ کی حکومت کرائی ذاتی مفادات کے لیے. اور میر صادق وہ تھا نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کے، انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا. یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا. کیا ہوا؟ اچھا سنا ذرا، ہو جائے گا ٹھیک. تو یہ سازش باہر سے ہوئی، اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے، اندر 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ملے. اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے، اور تاریخ ان ساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب گرایا. میرے پاکستانیوں سنیں، ہماری حکومت کو تب گرایا جب ہماری حکومت کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تحریک انصاف کی حکومت کی تھی. ہماری اکانومی صحیح طرف جا رہی تھی، 5.6% میں ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں $32 ارب کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی. کبھی پاکستان میں اتنے باہر سے ڈالرز نہیں آئے. $31 ارب ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں دے دی. $31 ارب. ہم جب حکومت میں آئے تھے $19 ارب. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اکٹھا کیا ٹیکس پہ، $6,000 ارب سے اوپر. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھا. ہم نے سب سے سارے بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہم. اور یہ کب؟ جب کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی. پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کرونا وائرس کو ہینڈل کیا، اپنے لوگ بھی بچائے، اپنے غریب بھی بچائے، اپنی اکانومی بھی بچائی. اور اپنے کسانوں کو، لاہور کے لوگوں سنو، ہم نے اپنے کسانوں کو کیسے فائدہ پہنچایا. شوگر مافیا
जो किसानों को कोई कीमत पूरी नहीं देता था, टाइम पे पैसे नहीं देता था, क्योंकि सारे ताकतवर सियासतदान दोनों पार्टीज में शुगर माफिया का हिस्सा थे। हमने आके शुगर माफिया का मुकाबला किया, किसानों को पैसे दिलवाए ठीक टाइम पे और उनको कीमत सही मिली, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। और पाकिस्तान की तारीख में 5 फसलों में की तारीख में सबसे ज्यादा पैदावार पाकिस्तान की तारीख में एक पिछले साल हमने की है। गन्नों की रिकॉर्ड पैदावार, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार, मकई की रिकॉर्ड पैदावार, आलू की रिकॉर्ड पैदावार, चावल की रिकॉर्ड पैदावार, ये हमारे दौर में हुआ। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पे निकल गई है और जिस रास्ते पे जा रही है IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके कराया। पहले हुकूमतें कहती थी 2 दफा बेनजीर की हुकूमत हुई, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में, जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या? समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं, आप टैक्स पेयर उसका पैसा साला देता है। मैं अपने खर्चे देता हूँ। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। चैलेंज करता हूं। बाहर से साजिश हुई। अब ये जरा गौर से सुनना आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको राय दूंगा वो बड़ा जरूरी है कि पहले आप समझ जाएं कि ये हुआ क्या, ये क्या कितनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ की गई है। एक और हमारे साम्राज्य जो बाहर बैठे हुए हैं, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। और मैंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है,
मैं दहशत गर्दों के साथ हूँ, मेरी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, लेकिन मैं क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है, बार बार अपने ज़हन में डाल लो अपने लोगों के फायदे के लिए। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 6,500 हमारे फौज के नौजवान शहीद हुए, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 100 अरब से डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन बैठी, कभी किसी ने ये सोचा कि ये किसने हमें इस जंग में लेके गया ताकि आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी, उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि beggars are not choosers, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, कभी उनको वोट ना दो। करेगा सब कप्तान नया बने